सब तो पहला तुहाडा असीं बहुत बहुत चैनल वालों धन्नवाद करते हैं। तुसीं सानूं अपना कीमती समा दिता ते अज बकरीद का पाक त्यौहार है। तुहाडे तो इस पाक त्यौहार बारे जानकारी हासिल करना चाहुंदे हैं जी। किस तरह की जानकारी हासिल करना चाहुंदे हो? जी। बकरीद के त्यौहार संबंधी आपां की जानकारी आपां साझी कर सकते हैं जी? ये दिन ऐसा है जिस दिन इस्लाम के अंदर एक तो हज अदा किया जाता है, जो बहुत बड़ी इबादत है और इस्लाम का एक खास रुकन है जिन्होंने पंजवां रुकन कहा जाता है। पंज बुनियादी चीज़ां ने इस्लाम दियां, तौहीद नूं मनना, नमाज पढ़ना, अते जिहदे कोले माल है एक खास हद के उपर जाके ज़कात अदा करना, ते रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना। पंजवीं चीज़ है हज करना। ये हज इन्हां ही तारीखां के अंदर अदा किया जाता है। इस तरह ये जदों पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के तो मदीना हिजरत करके गए थे, उत्थे दे लोगों ने देखा कि साल दे विच 2 दिन वो अपना मेला वगैरह लाते थे और उसके अंदर खेल कूद करते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छा अच्छा खाते थे, दोस्त अहबाब के नाल मुलाकात करते थे। अल्लाह के रसूल ने लोगों को पूछा कि ये तुसीं की करते? उन्होंने कहा जी असी पुराने जमाने तो ये 2 दिनों के अंदर अपना मेला और त्यौहार मनाने, क्योंकि ये इंसान के खमीर के विच ही पाया जाता त्यौहार मनाना। हर कौम वाले त्यौहार मनाते, इसलिए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 2 दिनों के अंदर ये करता, वो 2 दिनों बदल के 2 दिन मुकर्रर करते कि ये 2 दिनों के अंदर त्यौहार मनाओ। ये अंदर हज हुंदा और इसी तरह ये अंदर कुर्बानी होती है। कुर्बानी कहते ना अपने माल नूं खुदा की खुशी के वास्ते खर्च करना अते अपने जज्बात नूं जो प्यार और ताल्लुक का जज्बा होंदा उन्होंने भी कुर्बान करना खुदा के वास्ते, खुदा की खुशनुदी के वास्ते, क्योंकि खुदा ताला बंदियां दा और सारी मखलूक का खालिक और मालिक है, यानी उन्हें पैदा किया वही इन्हों संभालता है, इन्हों की जिंदगी और जिंदगी के सारे सामान भी दिंदा है। इस बिना पर उन्होंने हक पहुँचता है कि अपने बंदियां कोई हुक्म दे दे और किसी चीज़ के मुतलिक मसलन जानवरों के मुतलिक ये हुक्म दिता जोड़े जानवर पाले जाते हैं कि इन्हों ज़िबह करके खुदा के बंदियां खिलाया जाए, कोई भी खा लिया जाए, तो ये अंदर कुर्बानी भी होंगी है, हज भी होंगे। और ये कुर्बानी की तारीख ये है, इसका इतिहास ये है कि जदों ये शुरू हुई है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अज तो करीबन तारीख के मुताबिक 6500 साल पहला से दुनिया के अंदर आए, उन्होंने इनू शुरू किया था इस तरह कि इन्हों हुक्म होया कि कुर्बानी करो। इन्होंने पहला ऊँट कुर्बानी करके गरीबों को खिलाते, फिर दूसरी मरतबा हुक्म होया, फिर तीसरी मरतबा हुक्म होया, तो उन्होंने मालूम होया है कि बेटे की कुर्बानी होनी चाहिए है। बेटे को कुर्बान करने का हुक्म मिलया तो आपने जाके अपने बेटे के नाल मशवरा किया, बेटा तैयार हो गया कि अगर खुदा का हुक्म है तो मैं भी तैयार हाँ। दोनों बाप बेटा तैयार हो गए, पर ये क्योंकि मालिक की तरफ तो उन्होंने बेटे को ज़िबा नहीं करवाना था बल्कि सिर्फ इम्तिहान लेना था। बस वो इम्तिहान होया कि बेटे को उन्होंने कुर्बान करने की तो कोशिश की, मगर कुर्बान होने के बजाय बेटे को निकाल लेता और उसकी जगह वो जानवर भेजता, कुर्बानी कर लेता। उसका कुरान पाक के अंदर जिक्र है और इसी तरह कुर्बानी के करन का भी कुरान पाक के अंदर जिक्र है।
ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਖਤਸਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਕਰੀਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਾਸ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਤਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੌਜੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਔਰ ਨਾਪਸੰਦ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ यहाँ ਇਹ ਬਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ यहाँ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ थे। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹਜ਼ਰਾਤ थे ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ थे। तो बहरहाल खुदा ताला ने ये क्योंकि मुकर्रर की है, इसलिए जो ਉਹਦੀ इताअत गुजारी ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੇ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਵਾਲ ਆਪ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾਸਤਕ ਨੇ ਜੀ? ਨਾਸਤਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਸਤਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, 6,000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਔਰ ਰਸੂਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸ ਨਾਵਾਕਫੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और आम लोग नहीं तय करते होंगे कि ये करना है नहीं करना, ये ठीक है ना ठीक है। ये हुकूमत तय करती होंगी है। वो भी बड़ा हाकिम है, सब का हाकिमों का हाकिम हुई। जैसा मैंने पहला अर्ज़ किया कि बनाया भी सानू उसे ने है, जिंदगी और जिंदगी के समान भी वही फराहम करता है। उन्होंने जानदारां भी उसी ने बनाया, इसलिए उन्होंने अगर वो ज़िबह करन दा हुक्म दिता, चाहे साड़ी तबीयत ना चाहती हो भी मजबूर हाँ। जिस तरह मैंने मिसाल के तौर पर अर्ज़ किया था कि अगर मुकाबिल फौज के अंदर फौजी का बाप या बेटा भी होवे, उहदे उपर भी गोली चलाना होंदा है उन्हें, चाहे उसकी तबीयत ना चाहती हो। इमाम साहब, जो नास्तिक लोग सवाल आप करते हैं उन्होंने वालों तर्क दिता जाता है कि खुदा नहीं चाहेगा किसी बेजुबान के उपर किया जाए। इनू कहना भी सही नहीं है। जुल्म कहते ना कि बगैर किसी हक तो ऐसा कर लिया जाए। इत्थे दुनिया के अंदर अगर असी इस निज़ाम को देखिए तो बहुत सारे जानदारां नूं खांदे ने। समुंदर के अंदर बड़े मगरमच्छ वगैरह छोटियां नूं खा जाते हैं। इत्थे बाज वगैरह शिकार करते हैं, शेर और चीते वगैरह शिकार करते हैं, बिल्ली चूहियां का शिकार करती रहती है, और छोटे छोटे जानवर भी शिकार करते हैं, और ये शिकार का सिलसिला जारी है। खुदा ताला दे यहाँ जुल्म नहीं होंदा। अगर इन्हें जुल्म कहा जाओ फिर तो बहुत सारा हर जगह जुल्म ही जुल्म थोनू नज़र आऊगा। खुदा ताला मेहरबान है, वो जुल्म नहीं करता, इसलिए ना वो जुल्म का हुक्म दे सकता है, ना उसनू जुल्म करना पसंद है। ये तो किसी मसलहत के तहत उसकी मर्जी की बात है कि उसने हुक्म दे रखा, अपने बंदियां के फायदे के वास्ते भी हुक्म दे रखा।
ਉਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਦ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੌਰ ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਗਲਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈंने अर्ज़ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਬਾਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अगर कुछ लोग ये वो करते ना, लेकिन बहुत सारे मज़ाहिब वाले जैसे ईसाईयत, यहूदियत और इस्लाम इन्हों के अंदर कुर्बानी पाई जाती है। और इसी तरह दूसरे भी जानवर मुसीबा करते हैं और खाते हैं, ये जुल्म नहीं है। छोटे नूं बड़े दे वास्ते कुर्बान करन दी गुंजाइश है। जैसा कि ये लोग भी जोड़े लोग जिहदे ते एतराज़ करते हैं वो भी ऐसा करते रहते हैं, उन्होंने भी करे बगैर चारा कार नहीं रहिंदा है। चुनाचे तुमने देखा हो कि बड़े जोड़े अफसरान होंदे ने गुजरा वगैरह उन्होंने हिफाजत का इंतजाम किया जाता है। सिक्योरिटी वाले उन्हें घेरा पा के रखते हैं। अगर गोली वगैरह चलाने वाला कोई होवे तो उन्होंने उपर लगती है। वो बेचारे भी तो बंदे ही ना, फिर उन्होंने ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है कि भाई अपने आप को बचाने के वास्ते। तो ये जुल्म नहीं है, ये भी अपनी नासमझी की बिना पर उन्होंने जुल्म कहते। जुल्म उन्होंने कहते ना कि मालिक की तरफ तो इजाज़त ना हो बगैर ज़रूरत तो ऐसा हो गया। अगर मालिक की तरफ तो इजाज़त ही नहीं हुक्म हो तो फिर जुल्म कैसे होगा? जुल्म तो जिन्होंने वो करार दे हो। जी इमाम साहब, ईद का त्यौहार भी आप पाक त्यौहार मनाने और बकरीद का भी पाक त्यौहार मनाने। इमाम साहब, अंतर हुंदा कुछ इन्हां दोनों त्यौहारों के विच? फर्क? हाँ जी, इन्हां दे विच फर्क यह है कि जिहड़ा पहली ईद थी जिन्होंने मिठी ईद कहते हैं अपनी इत्थे ज़बान दे विच, और इस्लामी ज़बान दे विच ईद उल फितर कहते ना, वो रमज़ान के रोज़े पूरे होंदे ना, उहदे अंदर वो कुछ मुश्किल इबादत है। भुखे प्यासे रहना होंदा पूरा दिन, सुबह सादिक तो लैके यानी पौ फटन तो लैके सूरज गुरूब होने तक एक काफ़ी मुश्किल जी इबादत होने करके ये जो इबादत पूरी होंदी है तो उस वक्त एक रूहानी तौर पर खुशी होंदी है कि असी खुदा ताला की इताअत पूरी कर चुके, जो मुश्किल लगता था सब पूरी हो चुकी है। इसलिए उस मौके के उपर खुशी का इजहार किया जाता है। खुदा ताला ने भी उस वक्त खुशी मनाने का हुक्म दिता है। ये दूसरा जदों कि हज होंदा है और हज के मौके के उपर साल के अंदर ये भी एक मौका है, इस मौके के उपर भी किया जाता है, खुशी मनाई जाती है। ये भी खुदा ताला की तरफ तो हुक्म दिता गया कि इस मौके के उपर खुशी मना लो। इमाम साहब, होर भी बहुत सारे देश ने उन्हां दे विच भी बकरीद का त्यौहार मनाया जाता है, और इस इहदे विच आपां कोई अंतर महसूस करते हैं भी किसी होर देश दे विच और अपने देश दे विच किसी प्रकार का कोई अंतर होवे? कोई मेरा ख्याल है भी फर्क कुछ नहीं है। उत्थे भी नमाज पढ़ी जाती है और कुर्बानी उत्थे भी की जाती है। और इसी तरह जिहड़े दूसरे खुशी का इजहार करना, अच्छे कपड़े पहनना और अच्छे खाने खाना, दोस्त अहबाब के नाल मुलाकात करना, बतौर त्यौहार के मनाना उन्होंने यहाँ भी होंदा है और अपने यहाँ भी होंदा है। बाकी माड़ा मोटा ये फर्क के आपस के अंदर मुल्कों और तहजीबों के अंदर कुछ ना कुछ फर्क होंदा है। वही फर्क ये अंदर भी माड़ा मोटा हो सकता है, कोई मिलन जुलन के अंदर हो। बाकी जिहड़ा खुशी मनाउंदा है वो सारे के अंदर साझा ही है। इमाम साहब, किहड़े-किहड़े जीव की आपां कुर्बानी कर सकते हैं? जिहड़े जानवर इंसान पालदा है, पालन के तौर पर उन्होंने मालियत बनते हैं जी, जिस तरह बकरा और ऊँट और भैंस वगैरह जिहड़े इहदा वो बनते हैं माल होंदा है। और ये अंदर थोड़ा जिहा ये सवाल का थोड़ा दूसरा ये भी अर्ज कर जावां कि यह जुल्म का काम होंदा जे आपां वैसे ही फड़ के जानवर जिहड़ा कटदे, अपनी मालियत होंदी है। सोचो कि वो कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है।
ਬਾਜ਼ ਮਰਤਬਾ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 90,000 ਦੇ 80,000 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 90,000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ 90,000 ਰੁਪਏ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਸ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਊਂਟ ਔਰ ਬੱਕਰੇ ਔਰ ਭੇਡ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਬੱਕਰਾ ਜਾਂ ਭੇਡ ਮੀਟਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਊਂਟ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ यहाँ की सूरत ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो बहरहाल जानवर को ज़िबा कर लेंदे, पर एक ही मुल्क के अंदर इसी तरह होता है। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਯਾਨੀ ਇਸਲਾਮੀ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਲੋ ਇਯਾਲ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਦਾਵਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਦਾਵਤ ਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਦਾਵਤ ਖਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਾਵਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਹਿਬਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਬਸ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਲਾ ਤਾਆਵਨੂ ਅਲਲ ਇਸਮि ਵਲ ਉਦਵਾਨ, ਗੁਨਾਹ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗਾਲਿਬ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀਊਗਾ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਰੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੇ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ बढ़ोतरी हो गई और भाईचारा कायम हो गया, आपस के अंदर मुहब्बत फैले, गलत फहमियाँ दूर होने तुमने कोशिश की है। खुदा ताला तुमको जज़ाए खैर दे। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਬਕਰੀਦ ਦਾ ਪਾਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ
ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰਫ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਅਕਸੀਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੰਡ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਬਕ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲੇ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਵੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਰੀਦ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪਲੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਰਹੇ, ਕਾਲਜ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਦ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਕਰਾ ਈਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਗੈਸਟ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਵੈਸ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਕਰੀਦ ਦਾ ਪਾਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਆਪਣੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਕਰੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਦੋਸਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੀ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਜੋਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਉਵੈਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਤਿਉਹਾਰ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ
ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਆਲਮ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੱਕੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੱਜ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਗਭਗ ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਐਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ।